Okay. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Am I audible? Good afternoon. Yes, sir. Okay. Okay, and I think my screen is visible to everyone. Yes, sir. Okay, without time wasting, we can start our lecture. So, in the last lecture or in the yesterday's lecture, we had discussed the two important points. The first point is the structure of the optical fiber. So in that structure of the optical fiber, already we had discussed the three different regions. Innermost region is known as the core region. The second region, or the surrounded by the core region, is known as the cladding region. And the third and the outermost region is known as the sheath region. Basically, our light is propagated from one point to the second point through the core region. So here there are two different refractive indices. The refractive index of the core region is the N1, and the refractive index of the cladding region is the N2. So N1 is greater than the N2. N1 is greater than the N2. The second point is, already we had discussed the total internal reflection. In that case, we had discussed three different cases. The first case, when your θ1 is less than the critical angle. In that case, there is the refraction. In the second case, if your theta c or incident angle is equal to the critical angle, in that case, θ2 is equal to the 90 degree. In the third case, as we increases the incident angle, then there is the no refraction, there is the reflection. आणि याच्यामध्ये आपण एक इक्वेशन डिस्कस केलं तर व्हॉट इज दॅट इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द क्रिटिकल अँगल व्हॉट इज दॅट इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल अँगल क्रिटिकल अँगल साठी कोणते इक्वेशन आपण सांगितलं होतं याच्यामध्ये सी द लास्ट इक्वेशन in this point last equation what is that critical angle theta c is equal to sine inverse of n2 divided by n1. So up to this point already we had discussed in the yesterday's lecture. So in today's lecture we will discuss the mode of propagation. Okay, so basically the light propagated as an electromagnetic wave through an optical fiber. Okay, don't see this theory part. हा जो इथं जो theory part दिलेला आहे त्याच्याकडे जास्त concentration करू नका. I will explain in short and the simple language. So first you can draw the figure. Be carefully. second next slide वरती याचे 2-3 इक्वेशन्स आपल्याला मेन्शन करायचे आणि आपल्याला एक फायनल इक्वेशन और डेरिवेशन ड्राइव करायचे फॉर द ऍक्सेप्टन्स अँगल. So first you draw the figure. What is that figure? Acceptance angle. In that under this title you can draw the figure of the optical fiber cable. So in this optical fiber cable there is the one axis of the fiber here. This is the axis of the fiber. हा जो एकदम सेंटर मधून गेलेला आहे तो तुमचा axis of the fiber आहे, फायबरचा axis आहे. Okay, you can start to draw this figure. Figure draw करायला तुम्ही start करा immediately. Okay, basically this axis of the fiber is passing through the core region. जो innermost region असतो त्याला आपण core region म्हणतो. This is the core region having the refractive index N1. Surrounded by this core region there is the second region we call the cladding region. हा तुमचा जो दुसरा region आहे त्याला आपण काय म्हणतो cladding region आहे having the refractive index N2. या cladding region चा refractive index किती आहे N2 आहे. Okay, so basically your signal or light is initially before entering the fiber there is in the different region we call this light is in the air medium. ही तुमच्या एअर मीडियम मध्ये लाईट आहे असं कन्सिडर करा आणि तिथून ती तुमच्या या फायबरच्या आतमध्ये एंटर होते इथून. वी कॉल दिस इज द इन्सिडेंट रे. ओके,
The refractive index of the air medium is the N0. N0 is the refractive index of the air medium. ओके, ड्रॉ करा आणि ड्रॉ करून झाले का मला इमिडिएटली सांगा तुम्ही. सर Yes. तुम्ही हे आम्हाला हा सर शेअर करतो, पण तुम्ही फिगर तर ड्रॉ करा ना, कारण पुढचे आपल्याला 1-2 इक्वेशन्स लिहायचे त्याच्यावरती. त्याच्यावरून आपण एक ट्रायंगल घेतो इथं. ए बी सी इथे दिसते का तुम्हाला कुठं? ट्रायंगल Yes, ए बी sir. सी. हा, Yes, त्याच्यावर sir. आपल्याला एक इक्वेशन घ्यायचं आहे. ते तुम्हाला समजण्यासाठी मी तुम्हाला फिगर ड्रॉ करा म्हणतो. बाकीचं काही इंटेन्शन नाहीये तुम्हाला त्रास देण्याचं. ओके, दाखवतो तुम्हाला एक सेकंड स्लाइड वरती. बघा इथे बघा इक्वेशन्स आहेत ना, डेरिव्हेशन्स. आपल्याला काही स्टेप्स मेन्शन करायचे, त्याच्यासाठी तुम्ही इथे फिगर ड्रॉ करा. ओके Yes, sir. ओके. एक किती 2 मिनिटं रफ फिगर ड्रॉ करा वाटल्यास तुम्ही, पण करा. कुठं काय काय आहे त्याच्यावर तुम्ही मेन्शन करून घ्या. Okay. Only 38 students are present. Almost 20 students are not joined our lecture. In the previous lecture, 58 or 59 students are present. Where? Just I will take attendance. तुम्ही I think screen ला काय दिसते तुमच्या? फिगर दिसते तुम्हाला? Yes, sir. Yes, yes. सर Roll number 1, 2 is present? No. 3, 4, 5, 6, 7. Roll number 6, roll number 7? No. 6, 7, 8 is present, 9 is absent, 10, 11, 12, 13. Roll number 13, 13? No. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 16 ते 19 कोण आहे का प्रेझेंट? 16, 17, 18, 19, 20 present, 21, 22. Roll number 22. 22 is present? No. 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30. Roll number 30, 31. विक्रम जगताप. विक्रम येस सर. कधी जॉईन झालात? आता सर का रे, काय तुला काय प्रॉब्लेम होता का? सर जरा मोबाईल चार्जिंग लावलं सर. ठीक आहे. रोल नंबर 31. नो. 32, 33, 34, 35. ओके. 36, 30, 37, 38. ओके. 37 राहुल. येस सर. कधी जॉईन झाला? आता सर. का रे, काय प्रॉब्लेम आहे का? सर थोडं काम होतं सर, ते काम करत होतो. आता जॉईन झालं. राहुल, लेक्चर चालू असते त्यावेळेस काम नसतील आपल्याला. असं नका करू. ओके सर, पुन्हा होणार नाही सर असं. किती रोल नंबर? 37 आहे ना? येस सर. 39, 40. रोल नंबर 40. 40 is present? No. 41, 42, 43, 44, 45, 46. राहुल, फिगर ड्रॉ करा. ती तुम्हाला स्क्रीनला दिसते ना फिगर, ते ड्रॉ करा. ओके सर. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52. 53,
56, 57, 58, 59. Roll number 59. 60, 61, 62, 63, 64, Present, sir. 64. Guys, 63 पर्यंतच आहेत. 64. Okay, last 64. तरी झालं का सांगा. झालं. Start our झालं discussion. सर. Okay. Basically, the main function of the optical fiber is to accept the light or to accept the signal and transmit as much as light or signals from one point to the second point. What I say? The main function of the optical fiber is accept the signals or the light and transmit it from one point to the second point. Clear? Clear? Yes, sir. Basically, Yes, sir. the light gathering ability of a fiber. Light gathering ability of a fiber. Gathering means, what is meant by gathering? Light gathering ability. गोळा एकत्र करणं. एकत्र करणे. Very good. म्हणजे एखादी ऑप्टिकल फायबरची कोर असेल, त्याच्यामध्ये किती लाईट सिग्नल्स बसतील, किती लाईट बसेल, याची जी कॅपॅसिटी आहे किंवा ॲबिलिटी आहे, इट डिपेंड्स ऑन द टू फॅक्टर्स. ही जी आहे ती बेसिकली दोन फॅक्टर वरती डिपेंड आहे. द फर्स्ट फॅक्टर इज द साइज ऑफ द कोर. तुमचा जो कोर आहे, जो इनर मोस्ट रिजन आहे, त्या कोरच्या साइज वरती डिपेंड आहे. This is the first factor. And the second factor is known as the numerical aperture. We will discuss in the next point what is that numerical aperture. So तुम्हाला MCQ ला विचारला जातो, काय विचारला जातो की the light gathering ability of a optical fiber depends on. तर तुमचे काय आन्सर असेल? The first one is the size of the core and the second one is the numerical aperture. So basically, when we go to determine the numerical aperture, so this numerical aperture is determined by using the acceptance angle and the fractional refractive index change. जेव्हा आपल्याला न्यूमेरिकल अॅपरेचर डिटरमाइन करायचा असतो, तेव्हा आपल्याला दोन गोष्टी पाहिजे असते. द फर्स्ट वन इज द ऍक्सेप्टन्स अँगल. सी इन ऑन युअर स्क्रीन. तुमच्या स्क्रीनवरती एक टायटल दिसते बघा इथं, ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे का? येस. Yes, sir. इज द थीटा सी और द थीटा झिरो. थीटा झिरो इज द ऍक्सेप्टन्स अँगल. याच्यावरून एक आपण डिटरमाइन करू शकतो, ऍज वेल ऍज the fractional refractive index change. What is mean by the fractional? Fractional कशाला म्हणत असतो? फ्रॅक्शनल काय असतं मराठीमध्ये, काय म्हणतो फ्रॅक्शनल? ओके, यू नो द. yes, what is that? अपूर्णांक. अपूर्णांक. फ्रॅक्शनल तसं, हा, ते एक तुम्ही घेतलं. मी म्हटलं की माझ्याकडे खूप छोटा आहे, स्मॉल आहे, त्याला मी म्हणू शकेल का फ्रॅक्शनल? खूप स्मॉल, स्मॉल चेंज. येस, खूप स्मॉल असते त्याला आपण म्हणू शकतो की फ्रॅक्शनल चेंज, स्मॉल चेंज. सो
there is the fractional refractive index change. We have two different refractive indices. One is the N1 and the second one is the N2. N1 is the refractive index of the core region and N2 is the refractive index of the cladding region. Now see the figure, be carefully. Here in this figure, we can observe here there is the axis of the optical fiber. हा जो सेंटर मधून पास होतोय बघा, इथून स्टार्ट झाला बघा, इथून स्टार्ट झाला आणि इथं बाहेर पडला. याला काय म्हणतो आपण? दिस इज द ऍक्सिस ऑफ द फायबर. सो दिस ऑप्टिकल फायबर हॅव्हिंग द टू एंड्स. या ऑप्टिकल फायबरला दोन एंड आहेत का हो? दोन एंड. दिस इज द फर्स्ट एंड अँड दिस इज द सेकंड एंड. असं एक एंड आहे की त्या एंड मधून लाईट त्या ऑप्टिकल फायबरच्या आतमध्ये एंटर होते. देर इज द वन एंड. थ्रू दिस एंड लाईट इज एंटर इन द ऑप्टिकल फायबर. या पहिल्या एंड मधून लाईट काय होते? या ऑप्टिकल फायबर मध्ये एंटर होते. सियर दिस इज द इन्सिडेंट रे. ही इन्सिडेंट रे तुमच्या या ऑप्टिकल फायबर मध्ये एंटर होते. ओके, सो वी कॉल दिस इज द इन्सिडेंट रे. And there is the angle between the incident ray and the axis of the fiber. Axis of the fiber आणि हा जो इन्सिडेंट रे आहे त्यांच्यामध्ये एक अँगल आहे, त्याला काय म्हणतो आपण? थीटा आय. वी कॉल दिस इज द इन्सिडेंट अँगल. अँड ही जेव्हा लाईट याच्या आतमध्ये एंटर होते तेव्हा ती कुठं जाऊन स्ट्राईक होते? स्ट्राइक्स at the interface or the boundary of the core and cladding region. हा core आणि cladding region ची boundary आहे का हो? Yes, see this is the boundary. Okay, so innermost region is the core region and this region is the cladding region. Yes or no? हा region आहे तो तुमचा cladding चा region आहे आणि हा जो region आहे तो तुमच्या core region, सॉरी cladding चा region आहे आणि आतमधला जो region आहे तो core region आहे. बघा आता जेव्हा लाईट एंटर होते इन्सिडेंट रे कोणत्या अँगल होते? थीटा आय न. इथं तुमचा रिफ्रॅक्शन होतंय, इथं तुमचं रिफ्रॅक्शन होतंय थीटा आर. थीटा आर. आणि ती जेव्हा एंटर होते तेव्हा ती कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजनच्या इंटरफेस बाउंड्री वरती काय होते? स्ट्राईक होते. पण हिअर देर इज द refractive index of the core region and the refractive index of the cladding region. These two refractive indices are the different. त्या दोन्हींचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस कसे आहेत? डिफरंट आहेत. दॅट्स वाय देर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इथं तुमचं लाईटचं काय होईल? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होईल. बघा जर का इथून लाईट गेली, इथं तिचा अँगल इन्सिडेंट अँगल झाला, इथून तिचं रिफ्रॅक्शन झालं, हा तुमचा थीटा आर झाला. पण पुढे गेल्यानंतर ना कोर आणि क्लॅडिंगच्या बाउंड्रीवरती जेव्हा ती लाईट स्ट्राईक होते तेव्हा तिथून तुमचं काय होतं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं. इथं होतं. पुन्हा अपोजिट फेसवरती, अपोजिट बाजूच्या कोर आणि क्लॅडिंग वरती त्याचं काय होते? स्ट्राईक होते. पुन्हा इथून टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते. पुन्हा अपोजिटला होऊन झिगझॅग टाईपनं ती लाईट काय होईल? काय होईल? 1.2 सेकंड पॉइंट प्रोपेगेट होईल का? थ्रू द ऑप्टिकल फायबर. ऑप्टिकल फायबर मधून याप्रमाणे लाईट पास होईल का? ओके, आता बघा तुम्ही कधी ऐकलं का? एक एक्झाम्पल बघा. एखादा नवीन काय तर मार्केटमध्ये प्रोडक्ट येतं, पहिल्यांदा येत असतं मार्केटमध्ये प्रोडक्ट, त्यावेळेस आपण म्हणत असतो का हे लॉन्च झालं, ते लॉन्च झालं, असं काय म्हणत असतो का आपण? येस सर. म्हणत असतो का? मग आपण इथे सुद्धा तोच वर्ड यूज करूया. ज्या एंड मधून वी नो देर आर टू एंड्स ऑफ दिस ऑप्टिकल फायबर. दिस इज द फर्स्ट एंड, दिस इज द सेकंड एंड. फर्स्ट एंड मधून लाईट एंटर होते ऑप्टिकल फायबरच्या आतमध्ये. सो वी कॉल this end is known as the launching end or the launching zone. Any doubt? Any question? No, sir. No, sir. Before entering the light in the core region, light directly enters in the core region, not in the cladding region. Cladding region मध्ये light enter झाली का? नाहीये, core region च्या आतमध्ये enter झाली. Just 1 minute, just 1 minute. हा बोला की सर. हा येस सर बोला. हा
Sorry for disturbance. We will continue it. Okay, ठीक आहे. बघा, जिथून लाईट एंटर, ओके, लाईट डिरेक्टली एंटर into the core region, not in the cladding region. Cladding region मध्ये लाईट एंटर होत नाही, तर डायरेक्टली तुमच्या कोर रिजन मध्ये एंटर होते. सो वी नो द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन N1. सियर कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपल्याला माहिती आहे, तो किती आहे? N1. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Also, we know the refractive index of the cladding region N2. आपल्याला क्लॅडिंग रिजनचा सुद्धा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स माहिती आहे, तो किती आहे? तुमचा N2 आहे. सो वी नो N1 इज ग्रेटर दॅन द N2. But before entering the light into the core region, this light is in the another medium. कोर रिजन मध्ये याच्या आधी ती लाईट कोणत्या तरी मीडियम मध्ये असणार आहे ना, वेगळ्याच कोणत्या तरी मीडियम मध्ये. मग सपोज वी कॉल दिस मीडियम इज द एअर मीडियम. ते मीडियम असेल तुमचं एअर मीडियम असं कन्सिडर करूयात. अँड द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर मीडियम इज द N0 और द N0. इथे दिसते का तुम्हाला? N0 इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर मीडियम. येस येस. Yes, Yes, sir. Yes, sir. बघा, आता हे लक्षात ठेवा, N1 कुठं आहे, N2 कुठं आहे आणि तुमचा N0 कुठं आहे. ओके, एकदा फिगर बघा, व्यवस्थित बघा, डेरिव्हेशन स्टार्ट करूयात आपण. ठीक आहे, बघा आता नाउ वी कॅन अप्लाय द स्नेल्स लॉ ऍट द लॉन्चिंग एंड. जे आपलं फर्स्ट एंड आहे, जिथं लाईट एंटर होते, त्या एंडला जर आपण स्नेल्स लॉ अप्लाय केला, तर ते स्नेल्स लॉचं इक्वेशन काय येईल? येस, टेल मी, व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर द स्नेल्स लॉ ऍट द लॉन्चिंग एंड? शॅल आय राईट दिस इक्वेशन लाईक दिस? साइन थीटा आय डिवायडेड बाय साइन थीटा आर is equal to N1 divided by N0. We call this is the equation 1. Shall we write this equation? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt, any question? याच्याबद्दल? We apply Snell's law at the launching end or the launching zone. जिथून लाईट एंटर होते त्या पॉइंटला आपण तिथं जर स्नेल्स लॉ अप्लाय केला तर हे इक्वेशन भेटतं का? इक्वेशन नंबर 1. सो इन दिस इक्वेशन 1, साइन थीटा आय कुठला आहे? इन्सिडेंट अँगल. थीटा आय रिफ्रॅक्शन, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. N1 इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन. N0 इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर मीडियम. येस येस yes, sir. Yes, sir. येस. ओके, गुड. हे रिपीट नाही करत हा परत. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सी आपण हे इक्वेशन 1 मेन्शन केले बघा. सी येस, इथे दिसते तुम्हाला इक्वेशन नंबर 1? Yes, sir. Okay, in the Yes, sir. figure there is the one triangle. Okay, we call this is the equation number 1. So in that figure there is the one triangle. What is that triangle? ABC. From this triangle ABC we can write equation sin theta r is equal to sin 90 minus 5. But we know the sin 90 minus 5 is Yes, sir. Cos phi. cos Yes, sir. Cos phi. cos phi. ओके, इथे एक वर सेंटेन्स लिहिले बघा.
इन्सिडेंस अँगल इज मॅक्झिमम वेन कधी तुमचा इन्सिडेंट अँगल मॅक्झिमम असतो जेव्हा रिफ्रॅक्शन असतं. वेन इन दॅट केस इन्सिडेंट अँगल थीटा आय इज इक्वल टू द थीटा सी मीन्स क्रिटिकल अँगलच्या बरोबर असतं त्यावेळेस. सो नाव हिअर वी पुट इक्वेशन 2 or sorry equation 2 in equation 1. If we put equation 2, we call this is the equation number 2. याला तुम्ही equation number 2 म्हणा. जर का हे इक्वेशन 2 आपण इक्वेशन 1 मध्ये पुटअप केलं तर काय भेटते बघा बरं. हे भेटते का बघा, साइन थीटा आय डिवायडेड बाय इथे काय येईल कॉस फाय येईल का. Yes, sir. Cos Yes. phi is equal to n1 divided by n0. 0. If we modify this equation, जर काही cos phi other साइडला नेलं इथे डिवाइडला आहे, इकडे गेलो काय होईल Multiply. मल्टिप्लायला होईल. म्हणजे Multiply. काय होईल साइन थीटा आय इज इक्वल टू n1 डिवायडेड बाय n0 इंटू cos phi. Yes, correct? Yes, Okay. correct. Okay, आता now we can apply this condition, this case. आपला इन्सिडेंट अँगल हा तुमच्या क्रिटिकल अँगल पेक्षा जास्त आहे किंवा क्रिटिकल अँगल आला त्यावेळेस तुमची रिफ्रॅक्शनची कंडिशन संपून जाईल आणि त्याच्यानंतर तुमची कोणती कंडिशन अप्लाय होईल, रिफ्लेक्शनची कंडिशन होईल. म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन सेकंड आपण ज्या 3 केसेस पहिले होते बघा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मध्ये, जेव्हा तुमचा रिफ्रॅक्शन अँगल एअर मीडियम आणि वॉटर मीडियमच्या बाउंड्रीच्या पुढे जाईल, बाउंड्री वरती गेला तर तिथं रिफ्लेक्शन राहते का नाही, तिथे काय होते रिफ्लेक्शन होते. मग त्याच्यानंतर आपल्याला थीटा इन्सिडेंट अँगल वाढवायची गरज आहे का एकदा रिफ्लेक्शन मध्ये गेल्यानंतर नाही, बरोबर आहे. सो in that case we consider our incident angle is the maximum angle, that is the sin theta I is the maximum angle. So is equal to n1 divided by n0 into cos theta. सेम इक्वेशन लिहिलंय, हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन ऍज इट इज इथं लिहिलेलं आहे, फक्त चेंज केलाय. इथं मी मॅक्झिमम इन्सिडेंट अँगल घेतोय, त्याच्यानंतर मला इन्सिडेंट अँगल इन्क्रीज करायची गरज नाही, का तर तिथं मला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भेटतंय, बरोबर आहे. ओके, यू नो देर इज द वन इक्वेशन. तुम्हाला एक इक्वेशन माहिती का, इक्वेशन एक माहिती का तुम्हाला, कोणती इक्वेशन, साइन स्क्वेअर फाय सी प्लस कॉस स्क्वेअर फाय सी Equal to 1. बट यू नो द साइन थीटा सी, हा फायला सी समजा तुम्ही, सॉरी थीटा समजा, हा जो हे जे फाय आहे ना ह्याला थीटा समजा तुम्ही, थीटाच म्हणा, फाय म्हणू नका. बट यू नो द साइन थीटा सी चं इक्वेशन माहिती का तुम्हाला, साइन थीटा सी इज इक्वल टू किती असतो, यू नो आपण आताच सांगितलं होतं बघा तुम्हाला, मी आताच सांगितलं होतं तुम्हाला इक्वेशन थीटा सी, टोटल इंटरनल मध्ये आपण स्टडी केलं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मध्ये साइन इनवर्स ऑफ n2 by n2 upon n1. साइन इनवर्स of n इनवर्स नंतर नाही केलता रे, थीटा सी ला इनवर्स केलता, पण त्याच्या आधी काय होतं N2 upon N1. n2 डिवाइडेड बाय n1 होतं का. n2 Yes, sir. येस व्हेरी गुड. ओके, आता मला सांगा, ह्याला आपण फाय म्हटलोय, साइन स्क्वेअर थीटा सी फाय सी प्लस कॉस स्क्वेअर फाय सी. आपल्याला माहिती आहे साइन फाय सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1 आहे. जर का ते या इक्वेशन मध्ये पुटअप केल्यानंतर आपल्याला कॉस साठी काय इक्वेशन भेटेल, कॉस स्क्वेअर फाय सी इज इक्वल टू काय भेटेल इक्वेशन, 1 मायनस Minus साइन स्क्वेअर sin square theta साइन स्क्वेअर C. फाय सी. C. C. ओके, आपल्याला साइन स्क्वेअर फाय सी ची व्हॅल्यू माहिती आहे, म्हणजे काय ते आपल्याकडे ते व्हॅल्यू माहिती म्हणजे 1 मायनस Square upon n1. स्क्वेअर n2 डिवाइडेड बाय n1 चा स्क्वेअर. जर का हे इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केलं तर अजून काय भेटतंय, हे इक्वेशन जर सॉल्व्ह केलं तर काय भेटतंय, n1 square n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर Upon डिवाइडेड n1. बाय n1. जर का मला ओनली कॉस फाय सी पाहिजे असेल तर इथं आपल्याला कॉस आहे बघा, हे जर पाहिजे असेल तर मला काय घ्यावं लागेल, स्क्वेअर काढावं लागेल, म्हणजे काय करावं लागेल, Square root मध्ये. कॉस फाय सी इज इक्वल टू कॉस फाय सी इज इक्वल टू Root of रूट Root of स्क्वेअर रूट ऑफ n1 n1
square minus Square n2 minus square n2 square upon n. divided by n1. बरोबर आहे. आता हे sir. इक्वेशन आहे बघा. जर का हे इक्वेशन इफ वी पुट दिस इक्वेशन म्हणजे कुठे लिहिले? इथे लिहिले बघा. येस, बरोबर आहे. इथे लिहिले का तेच इक्वेशन? Yes, sir. But Yes, we sir. know the two equation sin phi c is equal to n2 divided by n1 and cos phi c is equal to square root of n1 square minus n2 square divided by n1. If we put this value in this equation, जर का या इक्वेशन मध्ये पुटअप केली तर आपल्याला हे इक्वेशन भेटते का? दिस इक्वेशन sin theta I max is equal to n square root of n1 square minus n2 square. म्हणजे बघा इथला n1 this n1 and this n1 gets cancel. बरोबर आहे. Yes, sir. राहते काय तुमच्याकडे बघा हा n0 डिवाइडला आहे. इथं आहे बघा n0 डिवाइडला आणि इथं काय आहे स्क्वेअर रूट ऑफ n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. तेच Minus तुम्हाला n2 बघायचं square. बरोबर आहे. Yes. ठीक आहे. अप टू दिस इक्वेशन इज एनी डाऊट? अप टू दिस इक्वेशन No, No, sir. sir. नो. ओके बघा आता ऑलवेज तुमच्या लक्षात राहू देत. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर मीडियम इज ऑलवेज 1. एअर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती असतो? ऑलवेज 1 असतो. सो इफ वी पुट n0 इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, या इक्वेशन मध्ये जर का आपण n0 इज इक्वल टू 1 पुट केलं तर हे भेटते का इक्वेशन आपल्याला? Yes. साइन Yes, sir. 0 इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. आता म्हणचाल सर इथं थिटा 0 घेताय आणि इथं थिटा आय घेताय. Yes, sir. आता मी इथं इन्सिडेंट अँगल म्हणतोय. इन्सिडेंट अँगल म्हणतोय आणि मी इथं 0 कशावरून यूज केला? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वर. Refractive index. म्हणजे तेच आहे, फक्त आपण नाव त्याला वेगवेगळं ठेवतोय. सेम आहे, फक्त नॉमेनक्लेचर वेगळं करतोय. सो आपल्याला हा काय आहे तुमचा ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे. ऍक्सेप्टन्स अँगल म्हणजे तुम्हाला म्हटलं होतं बघा अँगल एक इन्सिडेंट अँगल म्हणजे तुमचा ऍक्सेप्टन्स अँगल. त्याच अँगल मधून लाईट तुमची एंटर होणार आहे का नाही आतमध्ये? बरोबर आहे ना. सो दिस इज द ऍक्सेप्टन्स अँगल. सो थिटा 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स into square root of n1 square minus n2 square. So where the angle theta 0 is called the acceptance angle. Theta 0 is called the acceptance angle. I will show where is that. मी तुम्हाला एकदा दाखवतो तो कुठं आहे तो अँगल. जर त्याच्या आतमधूनच लाईट या फायबरच्या आतमध्ये एंटर झाली तर आणि तरच ती पुढे प्रोपॅगेट होते. अदरवाइज ती लाईट 1.2 सेकंड पॉइंट प्रोपॅगेट होत नाही. इफ लाईट एंटर्स विथिन द कोन, त्या कोनाच्या आतमधूनच जर का लाईट या ऑप्टिकल फायबर मध्ये एंटर झाली तरच ती 1.2 सेकंड पॉइंट प्रोपॅगेट होते. अदरवाइज नो. ओके सियर इथं आहे बघा. दिस इज द थिटा आय आहे का इथं? यालाच मी म्हणतोय थिटा 0. पण हा एका बाजूला झाला, दुसऱ्या बाजूला सुद्धा असं काहीतरी येईल का अँगल? इथून सुद्धा काहीतरी लाईट सेंटर होईल ना. येस. Yes, sir. इथे एक कोन झाला तुमचा, इथे एक तुमचा थिटा 0 झाला. बरोबर आहे. जर का हा जो कोन झाला बघा एवढाच आपला, याच्या आतमधूनच जर का लाईट एंटर झाली या फायबर मध्ये तरच ती लाईट प्रोपॅगेट केली जाईल. अदरवाइज ती लाईट प्रोपॅगेट होणार नाही. सो the acceptance angle theta 0, the acceptance angle theta 0 is equal to काय इक्वेशन सांगितलं होतं? acceptance angle theta 0 is equal to sin inverse Root of square root of So n1 n1 square minus n2 square. square. न्यूमेरिकल साठी हा फॉर्म्युला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे. न्यूमेरिकल्स साठी हा फॉर्म्युला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे. ओके ठीक आहे. आपला सिलेबस लवकरच संपून जाईल ना. व्यवस्थित तुम्हाला समजेल असं. ओके सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर इज द acceptance cone.
व्हॉट इज दॅट ऍक्सेप्टन्स कोन? मी आताच तुम्हाला सांगितलं बघा ऍक्सेप्टन्स कोन काय असतो. सी इथे एक फिगर आहे बघा. या फिगर मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? हिअर देअर इज द ऑप्टिकल फायबर हॅव्हिंग द 2 एंड्स. ही एक आपल्याकडे ऑप्टिकल फायबर आहे, याला 2 एंड आहेत. हा पहिला एंड आणि हा तुमचा दुसरा एंड. बघा आता इथे हा झाला तुमचा पहिला इन्सिडेंट अँगल किंवा θ0 ऍक्सेप्टन्स अँगल झाला, आणि इथे एक ऍक्सेप्टन्स अँगल झाला तुमचा θ0 विथ इन्सिडेंट रे अँड द ऍक्सिसला आणि इन्सिडेंट रेच्या मध्ये जो अँगल झाला तो तुमचा काय झाला? ऍक्सेप्टन्स अँगल. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट फॉर द ऍक्सेप्टन्स अँगल? ऍक्सेप्टन्स अँगल साठी तुम्हाला स्टेटमेंट काय लिहावं लागेल? डेफिनेशन लिहायची म्हटलं तर काय सांगेल? द लाईट रे कंटेन्ड विथ इन द कोन हॅव्हिंग द फुल ऑफ अँगल 2 θ. हे बरोबर आहे का हो? 2 θ डिग्री. वाय 2 कशासाठी घेतो आपण? वाय 2? 2 मीडियम आहेत म्हणून. अरे 2 मीडियम नाही रे दादा. 2 अँगल होते. येस गुड, 2 अँगल आहेत बघा. ऍक्सिस बरोबर या बाजूला एक अँगल आपण घेतोय हा θ, येस सर. आणि ऍक्सिसच्या दुसऱ्या बाजूला एक θ, हा θ. याचा जो कोन होतो हा कोन याच्या आतमधलीच लाईट एंटर होते, अदरवाइज होत नाही. ओके, दॅट्स वाय हिअर 2 θ are accepted and transmitted along the fiber. Therefore, the cone is called the acceptance cone. The light ray contained within the cone having the full angle 2 θ are accepted and transmitted along the fiber. Therefore, this cone is known as the acceptance cone as shown in the figure. इथं 2 अँगल आहेत विथ ऍक्सिस बरोबर आपण इन्सिडेंट रेचे 2 अँगल घेतोय. दॅट्स वाय हिअर 2 θ. ओके, the next point is the fractional refractive index. What is the fractional refractive index? Okay, see here, fractional means small change, खूप small change, little bit. कशामध्ये चेंज होतोय तो तुमचा स्मॉल चेंज इन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस. वी नो द वी हॅव टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस, N1 and the N2. N1 हा कोरिजनचा आहे आणि N2 हा क्लॅडिंग रिजनचा आहे. मग ह्या 2 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस मध्ये असा तेवढा मोठा चेंज आहे का? नाही, तो चेंज खूप स्मॉल आहे, फ्रॅक्शनल आहे. दॅट्स वाय हिअर देयर इज द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. हाऊ वी डिटरमाइन द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज? सो द फ्रॅक्शनल डिफरन्स डेल्टा, याला काय इंडिकेट करतो? डेल्टा म्हणायचं ब्रॅकेटमध्ये, डेल्टा फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. द फ्रॅक्शनल डिफरन्स डेल्टा बिटवीन द refractive indices of the core and the cladding is known as the fractional refractive index change. हे जे 2 आपल्याकडे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस आहेत N1 आणि N2 यांच्यामधला जो स्मॉल चेंज आहे, फ्रॅक्शनल चेंज आहे, त्याला आपण म्हणतो फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. कशाने फाइंड करतो? थ्रू द इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू N1 मायनस N2 डिवायडेड बाय N1. जर का त्याचा आपण कॅल्क्युलेशन्स वगैरे केले तर तो कितीच्या ऑर्डर मध्ये येत असतो? बेसिकली 0.01. याची व्हॅल्यू तुम्हाला विचारली जाते MCQ ला. फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज इन द ऑर्डर ऑफ, तुम्हाला म्हटले 1, 2, 0.1, 0.01, तर तुम्ही कोणतं ऑप्शन सिलेक्ट करणार? 0.01. 0.01. याच्या नियर बाय जर कोणतं ऑप्शन दिला असेल आणि अदर व्हॅल्यूज यांच्यापेक्षा जी लार्ज असेल, मोठ्या असतील, तर तुम्ही ज्या व्हॅल्यू मोठ्या आहेत त्यांना सिलेक्ट नाही करता 0.01 किंवा नियर बाय अप्रॉक्सिमेटली जी व्हॅल्यू असेल ती सिलेक्ट करायची. ओके ओके, ठीक आहे. ओके, प्लीज राईट डाऊन दिस वन इक्वेशन. डेल्टा इज इक्वल टू N1 मायनस N2 डिवाइडेड बाय N1. ही व्हॅल्यू आपल्याला पुढे पाहिजे. एक स्मॉल इक्वेशन आहे, म्हणजे हा आपला मोठा क्वेश्चन इथे संपतोय आणि इथेच थांबूयात आपण. प्लीज नोट डाऊन that delta is equal to N1 minus N2 divided by N1. This is known as the delta, fractional refractive index change. मी तुम्हाला म्हटलं होतं बघा की बेसिकली the light gathering ability of the optical fiber depends on the 2 factors. जी लाईट फायबरच्या आतमध्ये एंटर होत असती, कलेक्ट केली जाते, ही 2 फॅक्टर वरती डिपेंड्स असते म्हटलं होतं. विच आर दिस 2 फॅक्टर्स? द फर्स्ट वन इज द फॅक्टर इज नोन एज द साइज ऑफ द कोर. First factor is the size of the core and the second factor is known as
दुसरा फॅक्टर कोणता सांगितलं होता? न्यूमेरिकल ॲपरेचर. द सेकंड फॅक्टर इज द NA, दॅट इज द न्यूमेरिकल ॲपरेचर. आणि पुन्हा सांगितलं होतं बघा, बेसिकली दिस न्यूमेरिकल ॲपरेचर इज डिटरमाइंड बाय युजिंग द acceptance angle θ0 and फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज डेल्टा. ह्या दोन व्हॅल्यूच्या हेल्पनं आपण हा NA काय करत असतो, फाइंड करत असतो. आता मला सांगा, हा ऍक्सेप्टन्स अँगलची तुमच्याकडे इक्वेशन आहे का? ऍक्सेप्टन्स अँगलची इक्वेशन आहे का? Yes, sir. आणि डेल्टाची इक्वेशन आहे का आपल्याकडे? येस सर. Yes. Yes, sir. We use these two equations and we determine the NA numerical aperture. ह्या दोन इक्वेशन्स थ्रू आपण न्यूमेरिकल ॲपरेचर डिटरमाइन करूयात. ओके. Today I will put the PPTs as well as the word notes in the word form on the link, and I will provide that link through the teaching diary to you. Okay, so you can visit after 5 PM. 5च्या नंतर तुम्ही कधी विजिट करा लिंकला, त्याच्यावरती तुम्हाला दिसून जाईल. Okay, see here, numerical aperture. First, see the definition. What is that definition of that numerical aperture? Numerical aperture definition काय आहे बघा एकदा. Okay, basically the numerical aperture is defined as the sign of the acceptance angle. जो आपला acceptance angle आहे, what is that acceptance angle? आपल्याकडे acceptance angle किती आहे? θ0. त्या θ0 चा जर का आपण साइन घेतला तर तो काय झाला तुमचा न्यूमेरिकल ॲपरेचर. न्यूमेरिकल ॲपरेचर इज डिफाइंड ॲज it is the sign of the acceptance angle. It is the sign of the acceptance angle. So see here, we can write NA is equal to sin θ0. As per the statement, this mathematical expression is right or wrong? As per the statement नुसार हे mathematical expression बरोबर आहे का? Yes, sir. कुठं रॉंग आहे? कुठं रॉंग आहे? मिस्टेक आहे एक. काय मिस्टेक आहे याच्यात? सर ते 0 झिरो नाही, नॉट. आपण जे हे केलं ना तेच आहे, नॉट आहे. झिरो नका म्हणून त्याला, नॉट आहे. म्हणजे बरोबर आहे हे, हेच इक्वेशन आहे ते. θ0 नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. त्याच्यातला हाच आहे तो θ0. मग ऍज पर द स्टेटमेंट दिस मॅथमॅटिकल इक्वेशन इज राईट और रॉंग? अरे बरोबर आहे ना, बरोबर आहे की. ऍक्सेप्टन्स अँगलचा साइन घेतो म्हणजे हे लिहिलं ना, बरोबर आहे ना. NA इज इक्वल टू साइन ऑफ θ0. येस, Yes, बरोबर आहे, बरोबर आहे. साइन ऑफ ऍक्सेप्टन्स अँगल, आपल्याकडे ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे नंतर त्या साइन θ0 ची put करायची. काय म्हटलं? येस, ओके, बरोबर आहे. डोंट वरी, काय काळजी करू नका. ओके, नाउ in this equation we put the value of the acceptance angle. acceptance ची अँगलची जर व्हॅल्यू पुटअप केली इथं बघा, पुटअप केली बघा, तर आपल्याला हे भेटतं इक्वेशन NA इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. हा साइन आणि हा साइन कॅन्सल होतील का दोन एकमेकांना? Yes, sir. Yes, the remaining term NA is equal to square root of n1 square minus n2 square. So you know the n1 square minus n2 square is equal to n1 plus n2 into n1 minus n2. Yes, sir. हे बरोबर आहे? हे बरोबर आहे? Yes, sir. ओके, आता हे जे इक्वेशन आहे, कोणते इक्वेशन? हे जे लिहिलेलं इक्वेशन आहे n1 प्लस n2 इंटू n1 मायनस n2. मी याला इंटू 2n1 केलं तर मला डिवाइडला सुद्धा 2n1 घ्यावं लागेल ना. Yes, sir. बरोबर Yes, आहे? sir. मी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला जर 2n1 घेतलं तर त्याच्यामध्ये काय फरक पडेल का? नाही. बरोबर No, आहे? सियर तेच केले बघा इथं, 2n1 आणि वरती सुद्धा इंटू 2n1 केले.
ह्याच नाही का सिअर इथं मिस्टेक आहे बघा मायनस करा इथं येस सर minus. इथं मायनस करा प्लीज करेक्ट इट डोळे झाकून कोणी ऐकू नका इथं मायनस आहे जे कोणी साईडला मोबाईल ठेवून नुसतं ऐकत आहेत कीर्तन त्यांनी इथं लक्ष द्या इथं मायनस करा प्लसच्या ठिकाणी ओके ठीक आहे नाव सी आता बघा आपण काय सांगितलं की द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज इज कितीच्या अराउंड असतो जवळपास किती असतो 0.01 असतो बरोबर आहे 0.01 Yes, हा दोन्हीच्या मधला फरक असतो मग अप्रॉक्सिमेटली हा इक्वलच असतो असं म्हणू शकतो का n1 इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू n2 येस सर Yes. हा खूप स्मॉल चेंज झाला ना तेवढा पाहिजे म्हणजे असं एवढा याने इफेक्ट नाही होणार हा खूप स्मॉल चेंज झाला दॅट्स वाय हिअर वी कॅन से अप्रॉक्सिमेटली n1 is equal to n2 n1 is equal to n2 but before that see here what is that n1 minus n2 divided by n1 हा काय आहे हो तुमचा n1 minus n2 divided by n काय हा तुमचा डेल्टा yes good Delta. डेल्टा आहे काय ते डेल्टा ऍज पर द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज याला डेल्टा म्हणू का डायरेक्टली येस सर आता बघा आपल्याकडे Yes. काय राहिलं हे पहिले इक्वेशन राहिलं काय राहिलं तुमचं पहिले इक्वेशन n1 प्लस n2 डिवायडेड बाय 2 इंटू ट्वाइस n1 आता काय सांगितलं आपण की n1 इज नियरली इक्वल टू और द अप्रॉक्सिमेट इक्वल टू n2 मग मी इथं काय करतो ह्या n2 ला हा n1 आहे असं म्हणतो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू आहे म्हणून मी तसं म्हटलं कोणाला काय डाऊट आहे का नक्की नाही ना काय डाऊट मग आता मला सांगा n1 प्लस n1 किती झाले 2n1 n1 डिवायडेड बाय किती आहे हो इथं 2 आहे 2 हा 2 कॅन्सल झाला का तुला 2 गेले सर मग हा n1 Yes, sir. इंटू ट्वाइस n1 किती झाले हो 2n1 Square. 2n1 डेल्टा स्क्वेअर झालं राहिलाय बरोबर आहे आता ही कशाचं इक्वेशन झालं ह्या n1 ह्याचं झालं बघा फायनल इक्वेशन येस सर याचं झालं आणि इंटू काय आहे त्याला इथं n2 काय आहे इथं डेल्टा डेल्टा Delta. असं लिहू का मी इथं n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 2n1 स्क्वेअर डेल्टा येस सर Yes, Yes. sir. Yes. So shall I write NA is equal to N1 into square root of 2 delta because इथं लिहिले बघा इथं डायरेक्टली आपण बाहेरचं स्क्वेअर रूट न घेता फक्त याच्यावरून मेन्शन करत गेलो इथं स्क्वेअर रूट राहिला होता ना तो स्क्वेअर रूट मी इथं अप्लाय करतो पुन्हा येस सर यस यस इथं कनेक्शन लावा म्हणजे हा स्क्वेअर रूट कुठून आला तुमच्या लक्षात येईल बरोबर येस सर Yes, sir. So Yes, this sir. is the numerical aperture. This equation also very important for your numericals. तुम्ही जेव्हा याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करचाल तेव्हा हा फॉर्म्युला सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे सो बेसिकली इथे दोन स्टेटमेंट्स आहेत दिस two statements are very important. Which are these two statements? So the numerical aperture determines the light collecting capacity of the fiber. This is the very important MCQ. Numerical aperture determines the light collecting capacity of the fiber. जे मी पहिलं सेंटेन्स सांगितलं होतं ते हेच सेंटेन्स आहे का? Yes. Yes. So Yes, it sir. measures the amount of light can be accepted by the fiber. The value of Na depends on the only refractive indices of the core and the cladding. Core आणि cladding च्या refractive index वरती याची व्हॅल्यू डिपेंड्स आहे आणि ही व्हॅल्यू कितीच्या रेंज मध्ये असते फ्रॉम 0.13 टू 0.50. येस एवढंच तुम्ही व्यवस्थित बी केअरफुली प्रिपेअर करा. ओके सो टुडे वी स्टॉप हिअर. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड्स. तुम्हाला स्क्रीनशॉट पाहिजे असतील तर तुम्ही स्क्रीनशॉट्स घेऊ शकता.
या स्लाइडचे स्क्रीनशॉट घ्या तुमच्या रेफरन्ससाठी. सिंपल आहे थोडस. नेटवर्क प्रॉब्लेम होता. हॅलो. हॅलो सर, 2 इज प्रेझेंट. डिस्कनेक्ट झालं होतं, नेटवर्क प्रॉब्लेम होता. तुम्हाला कोणी सांगितलं प्रेझेंट घेतली म्हणून? हा हॅलो, रोल नंबर 2 कोण आहेत? तुम्हाला कोणी सांगितलं प्रेझेंट घेतली म्हणून? मेघा. येस सर. तुम्हाला कोणी सांगितलं प्रेझेंट घेतली? मी अजून प्रेझेंटच घेतली नाही ना. सर माझी फ्रेंड बोलली तुझी अब्सेंटी लागली. अरे बापरे, मला तर नाही ना आवाज आला कुठं. हं? कोणतं गाव आहे तुमचं? आडीव. आडीव काय राव, आडीव पंढरपूरच्या शेजारी. तिथं खूप मोठे टॉवर्स आहेत, फुल रेंज असते. रेंज कशी काय नाही म्हणताय? मी आडीवचंच आहे ना, ते बाबुळगाव आहे ना रस्त्याचं शेजारचं, काम तिथं चालू आहे, आहे. त्यामुळं ते टावर काढला गेलाय. अहो चव्हाण, रस्त्याचं काम होऊन हा ठीक आहे, ते नवीन बायपासचं चालू आहे. ठीक आहे, ओके. 2 इज प्रेझेंट. रोल नंबर 9 श्रुती. तुमचा काय प्रॉब्लेम होता? नाही सर, प्रेझेंट होता का तुम्ही? कधीपासून प्रेझेंट आहे तुम्ही? स्टार्टिंग पासून. स्टार्टिंगला काय सांगितलं होतं तुम्ही? तेव्हा तुम्ही प्रेझेंट घेत होता तेव्हा आले माहित, पण पुढे रोल नंबर गेला होता माझ्या. असू देत की, ठीक आहे. प्रेझेंट झाल्यानंतर मी काय स्टार्ट केला? कोणता पॉईंट घेतला? श्रुती ऐका. मोड्स ऑफ प्रोपॅगेशन. सगळ्यांनी लक्षात घ्या इकडं. मला आहे ना एक 4 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, टीचिंगचा एक्सपिरियन्स. किती वर्षाचा आहे? 4 वर्षाचा आहे. 4 वर्षामध्ये 8 बॅचेस केलेत. म्हणजे आता तुम्हाला या सेमिस्टरला केमिस्ट्री नाही ना? नो सर. सेकंड सेमिस्टरला तुम्हाला केमिस्ट्री आहे, बरोबर आहे का? येस सर. म्हणजे आम्ही सेकंड सेमिस्टरला दुसऱ्या डिव्हिजनला असतो शिकवायला. म्हणजे आता यावेळेस ए, सी, ई आणि जी या 4 डिव्हिजनला फिजिक्स आहे. जे राहतेत बी, डी आणि एफ यांना आम्ही नेक्स्ट सेमिस्टरला असतो. त्याच्यामुळे 4 वर्षात किती डिव्हिजनला मी शिकवले? 8 डिव्हिजनला. म्हणजे 8 बॅचेस गेल्या असं समजा. मला माहिती असतो हो, कोण कधी येते कधी नाही, काय असते ते. असं नका करू. जे बरोबर आहे ते सांगा. फक्त तुम्ही इन टाइम जॉईन होत जावा. तरी मी पहिले 5 मिनिट तरी सांगत असतो, आपण काल काय बघितलं, काल काय नाही. जे नवीन आलेत किंवा काय झाले, काय माहिती नाही, त्यांच्यासाठी जस्ट हायलाइट म्हणून सांगत असतो. काही चुकीचं सांगण्याचा प्रयत्न करू नका. ओके. तुम्ही मे बी ते सांगत असाल बरोबर असेल, पण माझ्याकडून काय मिस्टेक झाली असेल तर मी हे करतो. ओके, ठीक आहे. रोल नंबर 9 इज प्रेझेंट. रोल नंबर 6, 7 इज प्रेझेंट. नो. 13. रोल नंबर 13. 16. गणेश. कधी जॉईन झाला? 2:30 वाजता. 2:30 वाजता. काय हो गणेश, काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? काय प्रॉब्लेम आहे? लेट झाला थोडा. नका लेट करू इथून पुढे. ओके सर. 17. रोल नंबर 17. रोल नंबर 17 is present. ओके. 18, 19. रोल नंबर 18, 19, 22, 27, 31. येस सर. कोण आहे रोल नंबर? 19. आदित्य. हा सर, हॉस्पिटलला गेलतो, आजारी डबा द्यायला गेलतो. कोणत्या गावचा आहे तुम्ही आदित्य? माडा. माड्याचा आहे का? प्रॉपर माड्यातच राहते का? हो, माडा. बरं, ठीक आहे. नका ॲब्सेंट राहू. हा, नाही इन काल टाइम जॉईन मामा राहा. सरांना पण सांगितलं. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके. 22, 27, 31, 27, 31, 34, 35. रोल नंबर 34. 34 आहे. महेश, सॉरी मंगेश आहे का? मंगेश. मंगेश, काय प्रॉब्लेम आहे? सर 2:15 जॉईन झालं. काय पॉईंट चालू होतं त्यावेळेस?
सर मागचा कोणचा कोण हा मोठ्या कोणचा हा, हा? मंगेश कोणता पॉइंट चालू होता? किती आहे मंगेश रोल नंबर? 34 सर. 35 इज प्रेझेंट. 38 40 रिक्विक फास्ट टाइम हे होत चालू वेस्ट व्हायला लागला अदर मुलांचा सर्वांचा. ओके हा 38 40 43 46 52 59 62 64 याच्यातलं कोण नाही ना प्रेझेंट? सर 40. 40 सूरज का रे? सर बँक मध्ये गेलो होतो सर, काम होतं. आता स्कॉलरशिप फॉर्म भरलाय की दादा तू असं का? नाही सर, लोन काढले ना, लोनची प्रोसेस करा. ठीक आहे. तांबोळी 59 प्रेझेंट. तांबोळी मी तुमचं नाव कॉल केल्यावरच बोलायचं असं काय आहे का? नाही सर, टीम बोलत होता ना, त्यामुळे थांबलो होतो. कधी जॉईन झाला? सर लेट जॉईन झालतो, ती नेटचा प्रॉब्लेम होता थोडा. मोबाईलचा नेटच होत नव्हता मीटिंग मध्ये. ओके ठीक आहे. काळजी घ्या, व्यवस्थित ऑन टाइम हो जॉईन. हो सर, दोनदा बाहेर फेकून दिलं मीटिंग मधून. नाही फेकून नाही दिलं, एक्झिट केलं असेल. हा. ठीक आहे. ओके okay, so today we stop here. If any doubt, if any question, then please put me one message. 38 present. 38. Who is this 38? कोण आहे 38? 38 कोण आहे? विक्रम. हो सर, माझा 30 आहे. 38. ओके 38 कोण आहे? 38 पाठीला सर, त्या फोटो घ्या काढू. बरोबर ठीक आहे. ओके सो वी स्टॉप हिअर. थँक्यू.